interview teacher. Hi, namaste. Good evening. How are you all? On top of the world. On top of the world, sir. Very good. First So welcome to this special session on second PU exams. Again, thanks to unfortunate pandemic, we never used to do all these things earlier. Last, I think, couple of years we are doing it, and very short session where I will give little input from my side, and also previous batch PU toppers we used to call, and last exam 2023 March early. Top 10, I think 7 students were CAP students. Okay, so two reasons. One is obviously the CA foundation class what they have attended, it would have helped them substantially. And the second one is, okay, so the time management and other skills what they would have learned being at a CAPS, okay, CA foundation, that will definitely add value. And third point, obviously, what our friends are going to discuss their experience, okay. And if you just slightly alter, don't change too much now. Whatever you learned, whatever the plan you have to stick to that plan. But some additional points. So what I'm going to tell a little bit, and what our two friends who are experts in second PU, so they are what is they are going to tell, you can implement. Okay, definitely you can all get the success. So I'll just take you through the model question paper, because every year they will say this is the new pattern. So special thanks to Jani Vassal who has shared the model test paper. I'll just share the model test paper, and then the two friends, okay, they're going to discuss, okay, about their model. What is the final examination for 80 marks? Rushika? Yeah? Yes, sir. 20 marks interest rate, am I right? Yes, sir. So, question number 3 hours 15 minutes, 80 marks. Total number of questions is 32. Okay, right. So, they are given the format. Part section A nalli. Okay, so section A will have 4 parts. Where all sections are, I think one parts. So, first, we have 5 into 1 MCQ. Kuppa and Tarun, you can also confirm. Was it a similar pattern last year also for you? Yes, sir. Yes, sir. Similar. So, yes, sir? Every year, ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. But your model question about I'll go by what has been received by Jani Vassal based on the latest one. Okay. So they will. Sir, but ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 marks ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 marks ಗೆ, ನಮ್ಗೆ 80 marks. 80 marks. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ slightly alter ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ stick to the model test paper. So first 5 questions MCQ, you have to just tick it. Okay. Current asset does not include. But it does not include. ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ITC, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ LBM ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. Such an easy answer. Anyway, I don't know whether we should discuss about that. Next, fill in the blanks. Again, 5 into 5. Okay. If partner takes over such partner's capital account is dash. If it takes over, it is a withdrawal. It is a debit. It is a drawings. Partner's capital account is debited. Okay. So debenture holders are the dash, creators of the company. They are not the owners of the company. Again, I think almost everything in the foundation is except one or two topics. Next, match the following. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದನ್ನು ಹೆಂಗೋ ತೆಗೆದಾಕಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಡಿ ಏನ್ರು? ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ 2013 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ 1 word. ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್ 5 into 1. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? Next, part B in the choice choice. So any 3 questions, theory questions, okay, you have to answer in 2 to 3 minutes. Already just pattern is there. Okay, then part C nalli illi you have to answer 3 out of 5 questions. Illi again you have to answer 3, okay, out of 5 questions. 6 marks question. Okay, mainly practical questions irutte. Okay, so solution. Next, you have next part. Part 3 to 6 ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ.
So last three will be 3 questions attend ಮಾಡಬೇಕು. I think last 3 questions again 12 marks. Okay, mainly practical questions ಇರುತ್ತೆ. Okay, so including one format ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದು, final account ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is the instruction sheet. Okay, which I will be sharing with you, which I think I'm sure all of you would have got in your college. Okay, this is the pattern. Now we have with this Kuppa, Srinidhi and Tarun. I'm sorry, I made them to wait for a little more time than required. Sorry, ma, both of you. Kuppa, Ayatama. Kuppa, yes, okay, right. So, very big students of CAPS. Okay, they are joined CAPS CA Foundation when they were in PUC. Okay, so both of them are actually offline classes initially when we started. Okay, then revision class etc. happened in online, and now you ask them if they want offline class or not. Okay, and now just today only we concluded their intermediate 6 months of rigorous intermediate classes. Okay, and why I called them here is both of them. Okay, so out of that 7 tops top ranked. Okay, these 2 are the Karnataka state top 10 rankers in second week. Okay, so how they prepared, how they wrote, preparation level probably may be too late to discuss. How they wrote the exam, how they excelled in their examination. So they're going to talk. Okay, so Kuppa, Srinidhi, okay, and Tarun, both of them from I think now they are in different college, but when they are in PU, I think they were Kumaran's classmates mostly. Okay, Kumaran's okay, or the coincidence. And very good, very dedicated, very focused students. PUCL lost, foundation lost, inter lost. Foundation also, they are all India top 50. Foundation also, they are all India. Normally, PU marks may not be the indication of your excellence or other, may not be. But these people, foundation also, PU also, they top scored in top 10. And CA Foundation also all India top 50. Okay, so it is mainly because actually they are dedicated, focused effort everywhere in education. So now they are going to give some tips about their experience. You can listen to them. So first, let's start with Kuppa. Yes, start now. Yes. Yes. Good evening, everyone. So, as you all know, you are preparing for second PU exam. So, you would be thinking that it is a little tough, but no, it is so much easy than the CA Foundation exam. And if you try to write your answers in a simple way and present your answers neatly, and you can easily score marks. So we have 6 subjects. First is English. So in English, we might feel some difficulty, but for writing the question and answers, we can just follow a format, title of the lesson and the author name, and you can just give an introduction of few lines, 3 to 4 lines of that lesson, and you can write the main answer based on the question. And 1 second, all of you, those who are listening, probably you can make a note of all these points, so that actually it can add value to your PUC exams. Because at the end of the day, objective here is all of you will be able to score well. The extra 10 marks, extra 20 marks may push you to the Karnataka state top or CBSE exam, whichever exams they are writing. Or you can make a note of it. Okay, sorry to interrupt you. Sorry. yes. Please continue. So first you should write the title of the lesson, and next is the author's name, and you should write introduction of 3 to 4 lines, and you should explain you should write the answer based on the question and write a conclusion in 2 lines. For every question and answer, if you write like this, the paper evaluator will feel easy to correct and he will give more marks. And coming to objectives, yeah, you should practice. And if you refer to previous 2 to 3 years question papers, some of the questions will be repeated, especially in Kannada and maths, etc. And these also, all of the subjects, they will be repeated, but more of them will be repeated in Kannada and maths. For our attempt, it was like that. And next is coming to Kannada. In Kannada,
in Kannada too, we should write same in the format wise. For example, for Sandarbha Sahita Vivarisi, we should write ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು and ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ 5 marks ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಯ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು, ಕವಿಯ ಹೆಸರು, ಹಾಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 3-4 ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪದ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಭಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆ ಲೇಖಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ 1-2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫುಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಈ ತರ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ 4 mark ಕ್ವಶನ್ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ 1 ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಪ್ರಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 1 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗಂತೂ ಫುಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ಅದು PUC ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೇನ್ ಮೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವಸ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ದಮ್. ಅವಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲೈನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಲೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ
ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂಡ್ 8 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಆ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 3 to 4 ಲೈನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದು ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 6 to 8 ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರೋಬಹುದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ 2-3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ 8 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ, 1 ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ತರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 6 to 8 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಆ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಸಮ್ಸ್ 2-3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆ ತರ ಸಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ 1 ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸಮ್ಸ್ ಆ ತರನೇ ಈಗ 2-3 ಸಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಸಮ್ಸ್. ಸೊ 6 ಸಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 2 ಸಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು 6 ಸಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮ್ಸು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ MCQs ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 years ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 to 15% ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 10 to 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿದ್ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQs ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಡ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು 3 hours ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ MCQs ಎಲ್ಲ ಆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಉಳಿದ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 hour 15 minutes ಅಲ್ಲಿ 2 hour 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈಗ 2 marker ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 marker ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 marker ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 marks 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 6. ಸೊ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 3 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 18 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೇನ್ ಮುಗಿಸೋ ತರ. ಸೊ ಆ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 15 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ 15 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆ ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೂ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬೇಗ. ಈಗ 20 marks ಅಂದ್ರೆ 1 second ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಈ 60 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So I just called her around 6:45 to 7 o'clock in the evening. But look at the way she has come prepared, even in such a short period, come prepared for every subject. This is what our kids are. So nice, ma. Meticulously, I think she has covered everything beautifully. Thank you so much, Kupa. Brilliant job. Excellent. Thank you. Thank you. So now we have our hero, Tarun, okay, who is going to add his inputs for getting the top scoring views. Over to you, Mr. Tarun. Thank you, sir. Good evening, all. Hope all of you are doing well. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆಲ್ ದ 6 subjects ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದನೇ ಬರೋದು, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಚೆ ಬಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏಂತಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದನೇ ಬರೋದು. ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ತರೋವಾಗಿರಬೇಕು, ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರೋವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೋ ಡೌಟ್ ಕುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಇರತ್ತೆ, ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೇಪರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ 4 marks ಆ್ಯಂಡ್ 6 marks ಬರೆದುಬಿಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರೀರಿ, ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಅದೇ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ 4 marks 6 marks ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಡಿ ಇರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, ಅದೇನು ಆಚೆ ಏನು ಬರಿಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರೋ ಇರಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರು ಸರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ 3 months ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಓದಬೇಕು. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು 100%.
ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಡೌಟ್ SMS ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ MTP RTPs ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. MTPs RTPs ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಓದ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. RTPs MTPs ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತರೋರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you so much, Tarun, for your short and to the point. Obviously, since Kuppa has covered everything in detail, I think he has added additional point. Thank you so much for the short, crisp, and nice presentation. So, summary of their discussion. So, now summary andre last, I think, several decades in the iste agadu. Old question paper ಅಥವಾ question bank ಇಲ್ಲ question ಬರೋದು. Nothing will come out of syllabus. Okay, but presentation. See, the question here is, we are not here to tell you how to get the mark, because all CS students, ಅಥವಾ maybe I think you and others also, you are all smart people. We wanted that what 560 you would have got, I wanted you to end up with 595. What 580, I wanted you to get 600. What 500 you would have got, I wanted you to get 540. That's the objective. So probably my suggestion to you is go with the easy ones first. Okay, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್, ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. I think all the starting question is easy ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. Subject to what your PU teachers are doing, because PU teachers have got more specialized experience compared to me. Okay, unless some of them are laughing, I don't know why. Okay, so irli, so whatever they told, you have to stick to that. Subject to you getting the marks. Second point is easy ones. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ A question number 2, ಸೆಕ್ಷನ್ B question ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. All questions of one section you should finish together. Okay, first point. Then second point is time management. I think 80 marks ಗೆ 3 hours into 8 ಸಿಗ್ತಿರೋದು. Okay, so you should be able to do it, but still, because some ಕೆಲವರು ಮುಂತು ಪೋಣಿಸೋದು, some people may do that. Beautification, legible handwriting ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, so throughout education field, not just in foundation, PUCCA, legibility, beauty definitely might add little value, but not much value. Okay, I would not have been what I'm here. Okay, so beauty is not required. Okay, legibility is definitely required. Artha agbeku what you communicate alva. So I love you anta ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ I love you ಅಂತ ನಿತ್ಯ, ಏನೋ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಮ್ಮನಿಗೆ I love you ಹೇಳೋ ತಪ್ಪಾ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಲವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಡ, ಬಟ್ ಜಾನಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನು ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆತರ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ರಿಷಿಕಾ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? ಐ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ನಿತ್ಯ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮೈ ಸಜೆಷನ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? See, actually, if you get 100, it is not 100 out of number. Great LP sir ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, my friend LP sir, brilliant PU teacher. Okay, and ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ PUC 100 out of 100 ಅಲ್ಲ ಸರ್, 100 out of 165, 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆತರ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ 100 ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಬರೋತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು, ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ PUC ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, whereas ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಇನ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟಾಕ್, ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು. ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಮೇ lose that top 10 position. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ anyway, it may not have huge impact. Language ಅಲ್ಲಿ to the point ಬರೆಯ ಕಲಿತು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥಿಂಗ್ Kuppa has given a very perfect presentation skills ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ರಾಂಗ್ ಬರೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್.
and stats, maths, economics, other like an optional subject also. Take extra care, okay? Because maths approach, economics approach cannot be same. Maths and stats may be similar, but maths and economics approach cannot be same. Adana follow. This is what I think I wanted to add from their discussion. Anything you people want to ask Kupa or Tarun? They are busy people. I want to relieve them. But you prepare for see interview. Yeah, anybody want to ask any questions to them? You can ask. I'm there. I'm totally free. Yes, sir. Any specific questions to those people? Ilva? Okay. So give a big round of applause to Kupa and Tarun. Excellent, ma. So that both of them, I just gave a very short notice of 15 minutes. Prepared so well and came that to after almost 1 year of their PUC examination. They would have forgotten the subject also, but so nice of you. Excellent. Very happy. Thank you so much. God bless. Thank you for joining. Yes. Yes. Now I'll just Thank talk you, for sir. 5 minutes. Yeah. So ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಮೇ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ದ ಅಬೌವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಶೇರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ MCQ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವನ್ ಇಂಟರ್ ಫೈನಲ್ MCQ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಡಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲುತ್ತದು ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಸಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಹೆಂಗೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ 1 ವರ್ಡ್ or 1 sentence ಅಂದ್ರೆ 1 sentence ಅಂತ ಹೇಳೋರ ನೀವು 2 sentence ಬರೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 1 word ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ average profit, super profit, whatever. Debenture is ಬೇಕಾರೆ just debentures can be converted to shares. Answer is true. ನಿಮ್ಮ PUC ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತಿದೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು PPE ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅದು ನಾವು CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ICA ದೇವರೇ ಐ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಕ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ರೋ ಚುರುಮುರಿ ಅಂಗಡಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ದೇವರು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ CHARTERED ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ 1 sentence 1 word ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks ಇಲ್ಲಿ 2 marksಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 2 to 3 lines ಬರುತ್ತೆ 3 points ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932 ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ MCQ ನೋಡೋದು ಬೇಡಲ್ವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಟೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈ ರಿಟೈರ್ maybe is tired ಬರೀಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ದೆನ್ ಅಥವಾ someone else want to admit to get admitted and where they have a limitation of the number of partners they don't want that. What is minimum subscription? Every company when it issues the shares so minimum shares have to be taken up by the public. It will be prescribed in the articles of the company okay but normally 90% what suggested. Give the meaning of financial statements. Financial statements are the summary statement of the financial activity of the company. So it includes balance sheet and P&L. 2 objects of preparing cash flow statement. Cash flow statement, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು P&L ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕಾಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 400 lakhs to net profit 200 lakhs. Wow, party to ಬಂದಿ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಪಾರ್ಟಿ
ಅವಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ 300 lakh. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸುವ್ಯಕ್ತ? ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. 400 lakh ಡೆಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 300 lakh ಇಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 300 lakh ಇಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅವಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 200 lakh. ಸೊ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ 300 lakh ಅಲ್ಲಿ 50% ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಳ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 200 lakh ಅಲ್ಲಿ 150 ಎಕ್ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. 50 lakh ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. AS3 ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ presenting the same balance sheet and P&L account from a different perspective. ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೈ ಅಂಡರ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀರ್ ತರ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಟ್. ಸೊ Kuppa is loved by her parents as a daughter. Kuppa is loved by her brother as a sister. Kuppa is loved by Shetty sir as my student. Okay. Kuppa is loved by her friends. Okay. So as a friend, Kuppa is same alwa. But don't you think we have a different love definition here? As a teacher, as a student, as a what you call son, as a daughter. So that's a different. Lord Shiva, Krishna, Vishnu, ella onde irbodu. Okay. Adike. So ade tara cash flow statement is the existing balance sheet P&L anna you are looking from a cash movement part. Same balance sheet, nothing else. ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಂಗಲ್. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 categories: ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿನಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, investment, loans is called investing activity because this is where you invested. So purchase of a fixed asset, sale of a fixed asset, investment sold, dividend received, adondu extra special word ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. All these are called investing activity. Financing andre, for financing this you are taken a share capital, premium, loans, anything related to this is a financing. So shares issued, shares redeemed, debentures issued, interest paid, interest received is investing. ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ interest and dividend received is what? Investing. Interest paid and dividend paid is a financing activity. Everything else is operating. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Cash and bank balance is shown at the end of the CFS. So ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 100% ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಟೀಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಲೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್. Everything else is operating activity. Definition of operating activity ನೋಡಿದ್ರೆ principal revenue producing activity ಅಂತಿದೆ. So like sale of goods ಇರ್ಬೋದು, purchase of goods. Depreciation is a non-cash. ಅದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Depreciation is a non-cash item. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ categorize ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗೆ there are 2 methods. ನೀವು PUC ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಸೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ so net profit as per P&L account. If I can visualize syllabus ಅಲ್ಲಿ ಈಗ if you write this, okay, ಒಂದು P&L account ಅಲ್ಲಿ sales 100 lakh, business expense 60 lakh, depreciation 10 lakh, net profit is 30 lakh. Operating activity the direct method ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಅಂತ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 60, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 100 - 60 40. ವೆರಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 30,
add back non-cash ಅಥವಾ non-operating item depreciation 30 plus 10, that is called indirect method. So direct ಅಲ್ಲೂ 40ನೇ ಬರ್ತದೆ, indirect ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗರಿ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. This is about the cash flow statement. Fine. So next, moving on, ನಿಮ್ಗೆ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು just ನೋಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅದು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಆಗೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಿಮ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಗೆ. ಮತ್ತೆ P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೈ current year profit, then to interest to partner, salary to partner, whatever. Interest on drawings is income to the firm, credit side ಬರಬೇಕು. Interest on capital will come on the debit side, expenditure. Balance ಅನ್ನು distribute ಮಾಡಿ. Next, goodwill computation ಗೆ, so basically actually 2 methods, but PUC ಅಲ್ಲಿ 4 methods. Average profit, super profit, annuity method. ಇದೆಲ್ಲ profit based, profit into number of years. Whereas capitalization method is no number of years of purchase. Value of the business minus closing capital employed is what I think we learned for some. Right. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು prepare a statement of P&L account under schedule 3. So ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Part 1 is balance sheet, part 2 is statement of P&L. Part 1 ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ and ಸೀತಾ necessary for capital ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. And P&L account ಅಲ್ಲಿ ಏನು? Rotate, revenue from operation, other income, total. The difference is expenditure, difference profit. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ 30% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್? ಇದು ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ನೋ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ 20 lakh has become 30 lakh. That means 10 lakh is a inflow, cash inflow from financing activities. ಇದು 9 lakh has become 16 lakh. Again it is the inflow. Sometimes ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 2022 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 2023 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 22-23 ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಶಿಕಾ ಇದು ನೋಡ್ಕೊ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ರೀಪೇಡ್ 4 lakh is a outflow within the bracket with interest of 20,000. That is also outflow. Received dividend, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಐ ಡೋಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ರಿಸೀವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ರಿಸೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ರೀಸನಬಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. 20 minus 30, 10 lakh is inflow. 9 plus 16, okay, so 7 lakh is inflow. So then 4 lakh within the bracket. So during the year loan repaid 4 lakh with the interest of 20,000. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 4 lakh including 20,000 ಅಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ 20,000? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 4 lakh ಸೆಪರೇಟ್, 20,000 ಸೆಪರೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. Yes. Yes, sir. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 3,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Admission of a partner, ಇದು ನೋಡಿ, AS26 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವರಿಗೆ. ಓಕೆ, AS26ಗೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು PU ಟ್ರೈನರ್ ಹೋದಾಗ ಸರ್ AS26 ಬೇಸಿಕಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಮಾಡ. ರೈಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಫಿಗರ್ಸ್. ನೀವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ 2,000 ಇದೆ.
if they say provision to be made, now 10%, sorry, let's say 15% on that, 20,000 to 15%, 3,000 ಆಗುತ್ತೆ. Already 2,000 ಇದೆ. You have to make only 1,000 provision. Ulta, provision to be made 5% on that, already 2,000 ಇದೆ. ಅದು 1,000 ಆಗುತ್ತೆ. That means it's credited to revaluation. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. As and when you realize, you write on the credit side by bank account. All liabilities on the credit side. As and when you pay, you write to bank account. Then partners capital account ಬರಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಐ ಶೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಫೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ಅಲಾಟ್ಸಿಂಗ್ ಮನಿ, ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಯಾರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೇಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತು. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಫೈ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಬದನೇಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಇದು ಚಿಲ್ಲರ್. Whenever you issue the debentures, first bank account debit to debenture application allotment ಬರೀ PUC ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then debenture application allotment debit ಮಾಡೋದು. To issue entry, 2 debentures, issue entry first ಬರೀ. If redeemable at par, MK, no extra. If redeemable at discount, nothing else. If redeemable at premium, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ತುರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಏನು? Loss on issue of debentures debit to premium payable on redemption of debentures. Security premium ಅಲ್ಲ, security premium is at the time of issue. Premium payable on redemption of debentures. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು because it has become a huge issue when I went for the revision. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು? rupees 50,000, 100 at a discount of 10%, redeemable at par. Bank account debit 45,000 to debenture application allotment 45,000. And later on, anybody want to note down, you can note down. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಐಫೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. 50,000 8%. ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ PU ಟೀಚರ್ಸ್. A1 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000 into 90%, 45,000. 2, 8% debenture application and allotment account, 45,000. ಅದು receipt entry. And 8% debenture application and allotment account debit, 45,000. Discount on issue of debentures. Debentures can be issued at discount. Discount on issue of debentures account debit 5,000. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅದು ರುಪೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿತ್ಯ, ರುಪೀಸ್ ಬೇರೆ, ನಂಬರ್ ಬೇರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ 500 ನಂಬರ್ ಅಂತ, 500 into 100 ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ. ಇದು ರುಪೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5,000 to 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 50,000. So bank account debit to debenture application and allotment account 45,000. Next entry 8% debenture and application and allotment account each are 45,000. Discount on issue of debentures 5,000 to 8% debentures 50,000. Adada. Idu same thing at a premium 110%, 55,000 ಬರ್ತಾರೆ. Bank account debit to debenture application and allotment account 55,000. ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು, 2 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನೀವು? ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ C ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000 into 110%,
55,000. 2, 8% debenture application allotment account 55,000. To debenture application allotment account 55,000. And deep albedo ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇದಕ್ಕೂ ಓದಾಡ್ತಾರೆ. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 55,000. Leave two lines. 2, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 50,000. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 2 Yes, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ sir. ಎಷ್ಟು? 50,000 to 10%, 5,000. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಸ್ಮಿತಾ, ಏನು 2 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ತುರ್ಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತುರ್ಸೋದು? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 50,000 to 10%, 5,000. ಅಲ್ಲಿ 2 ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಾಗರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. Premium payable on redemption of debentures 5,000 ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಎನಿಬಡಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಕೇಳಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್? ಐ ರಿಪೀಟ್. ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ಇದು ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ತುಳಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೈ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್. ನೀವು ಬೈ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ವಾ, ಈಸಿ ವೇ. ಇದನ್ನೇನು ಬೈ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ GP ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಟೆಲ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್. ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕುಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇದು again, as I told, it is not that we are going to teach you something new. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ, ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈ 4 into 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಓಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 4th ಪರ್ಸನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 days ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಹೌ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಂತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೂಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಯೂ. ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ when the mind is cool, your quality flow of answer will be better. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಮೌನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುರಭಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುರಭಿ. ಆಯ್ತು. ಯಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಪರಿಣಿತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೇನೆ? PM? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಜಾನಿ ವರ್ಸಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಾಪ ಯು ಶೇರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವನೇ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.
ಇರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಮೈಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಏಮ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 600 was the first rank ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು we missed that first rank. Otherwise almost earlier every batch ಅಲ್ಲಿ first rank ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು never used to do all these sections ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. So ಈಗ ನಾವು we have an opportunity. PUC friends ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಿ. There's a golden opportunity for you. You conclude with one joke. एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ ಯಮರಾಜಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದಾನೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। The way these people do this creativity is just awesome, alwa, unbelievable. Yeah. अरे क्या कर रहे हो? वही जो रोज करता हूँ, पोछा लगा रहा हूँ। पर हम तो होटल में हैं। ये आदमी हर जगह बेइज्जती करवाता है। उठो जल्दी, कोई देख लेगा। The last one for the day. हेलो, ये सर हमको जॉब चाहिए थी, जॉब दे सकते हैं आप? जी कौन बोल रहा है? HR सर। HR क्या? हेमंत राठी सर। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? HR सर। मतलब HR कहाँ? हरियाणा सर, हरियाणा सर। अच्छा अच्छा, हरियाणा में कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा में HR सर। HR हिसार सर। भाई साहब, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? HR सर। अरे HR क्या? हर्षित राय सर, उन्होंने दिया था, दोस्त है हमारे। हर्षित कौन भाई? HR सर। अरे HR क्या है भाई? हरामजादा सर, हमारे दोस्त है, हरामजादा है। अरे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? HR सर। HR अब क्या है भाई? हंस रहा हूँ सर। पी रखी है क्या? HR सर। इसमें क्या HR है? हल्की सी राम सर। अरे देखो भाई, आके मारूंगा। HR सर। इसमें क्या HR है? हारूट सर। बस मैं फोन रख दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, फोन रख दूंगा मैं। HR सर। अबे इसमें भी HR क्या है अब? हाँ, रख दीजिए सर। Awesome ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಮಗ? ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಮಗ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಯಾರೋ ಸೆಟಪ್ ಇದಾರ? ಯಾಕೋ ಹಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿನ್ ತರ ಬೇವರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂತವನೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. So thank you Pupa for a wonderful contribution to the young kids, and thank you Tarun, okay, and also thank you Jenny, okay, and thanks to each one of you for joining for this session. Thanks to YouTube viewers also. I hope it will have some use, okay, and all of you just go and enjoy the exams, okay. All the best, keep rocking, keep enjoying. I'll meet each one of you after 23rd of March, okay, for the grouping of CA Foundation revision, okay na? Okay, keep rocking. Yes, sir. God bless you. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. YouTube.